اور ان چیزوں کے اندر خوشی رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مالک۔ آنکھوں کا حسن یہ ہے کہ آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہو تو آنکھوں کا حسن ہو اور اس کا کمال ہو۔ آنکھیں لیکن اس کے اندر بینائی نہیں، دیکھنے کی صلاحیت نہیں، اب اس کو اندازہ نہیں ہوگا کہ رات ہے یا دن ہے، سامنے آنے والا دوست ہے یا دشمن ہے، وہ کس مقام پر ہے، کس حالت میں ہے، کیسی جگہ پر ہے، اس کو قطعاً اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ بچے ذرا جب تک اللہ کو وہ یاد کرتے رہے گا اس کا وہ کمال، جب یاد نہیں کرے گا وہ کمال نہیں رہے گا۔ اللہ کو یاد ہر حال میں کرنا، تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے جہاں اور اعضاء اور جوارح ہیں وہاں پر جو ہے زبان بھی ایک چیز ہے، اس زبان سے اللہ کا نام جتنے مرتبہ بار بار لیتا رہے گا تو دل کی کیفیت اور اس کا یقین بدلتا رہے گا، دل کے اندر وہ راسخ طور پر بیٹھے گا۔ ذکر کے یعنی منازل میں سے یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ منازل میں پہنچا ہے۔ پہلے تو ذکر لسانی ہمارے شیخ جو پتہ کیے ہیں اس کے اندر یہ لفظ بطور خاص ہے کہ ذکر لسانی، لسان کہتے ہیں زبان کو، زبان سے اللہ کا ذکر کرے، زبان اللہ کے یاد میں اللہ کے ذکر میں چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے، اس کے بعد کی منزل آتی ہے آدمی دل سے اللہ کا ذکر کرے، جس کا ذکر ہے قلبی کہتے ہیں، اور دل سے اتنا یاد کرے، اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا اس کا دل اندر سے اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ یہ ایک منزل ہے، ایک مقام ہے، جب اس سے بھی آدمی ترقی کرتا ہے تو پھر زبان کو بند کیا جاتا ہے، دل کو بند کیا جاتا ہے، اس کی سانس کے ذریعے سے سانس اندر سے چھوڑ رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے، سانس اندر لے رہا تو وہ کہہ رہا ہے، تو یہ اللہ کا ذکر کہا جاتا ہے۔ اسی کا نام ذکر ذات کہا جاتا ہے، یہ اللہ کا اسم ذات، اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ ہم جو ذکر کرتے ہیں یہ ابتدائی مشق کے لیے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ ابتدائی چیزیں ہیں۔ ابتدا جیسے کہ آدمی دیر اسلام میں نہیں ہے، دیر اسلام میں آنا چاہتا ہے، مسلمان بننا چاہتا ہے تو پہلے کہا جائے گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، اس کے بعد واشہدو ان محمد رسول اللہ کی گواہی دے، یہ تیرے لیے کافی اسلام میں داخل ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسرے مراتب اس کو آئیں گے۔ تو اسی طرح ذاکر کے لیے بھی پہلے ذکر لسانی، زبان سے ذکر کرے، اور ذکر لسانی میں ذکر جہری، زور سے اللہ کا ذکر کرے، یہ چشتیہ کا ذکر ہے۔ چشتیہ سلسلے میں یہ ذکر کرایا جاتا ہے، زور سے اس لیے کرایا جاتا ہے دلوں کی تاریکی، دلوں کی غفلت اور دلوں کی کیفیت بدل جائے۔ کبھی آدمی ذکر اللہ کرتا ہے اس کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ آج سے پہلے کل والی فجر کی تعلیم میں ہماری مسجد کے امام صاحب کل یا پرسوں کی تعلیم میں جو یعنی فضائل اعمال پڑھ کے سنا ہے، اس میں سے ایک جملہ پڑھ کے سنا ہے، وہ شاید ان کو اندازہ نہیں ہوگا، دن بھر مجھے بے چینی رہی اس جملے پر۔ یہ جملہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا نام لے کر دوسرے صحابی سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھ بڑا تہجد پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیا،
تو तमाम तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहना। तो इस तरह रसूलुल्लाह का फरमाना, तो ये आवाज और ये बात उस सहाबी के भी कान तक पहुंची होगी जो तहज्जुद पढ़ते पढ़ते छोड़े हैं। आज कुछ तब्दीली भी हो रही है, आज इनको जज्बा और जोश दिलाया जा रहा है कि तू ऐसा नहीं करना। यानी दिन भर एक अजीब कैफियत मुझ पे थी कि या अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा शिकवा फरमाया है, कैसी इस्लाह फरमाई है, रहमतुल्लिल आलमीन की तरबियत का मियां और अंदाज कैसे है। मेरे सामने एक मर्तबा वो वाकया मैंने पढ़ा, एक सहाबी आए और ये रावी और देहाती सहाबी थे और मदीने मुनव्वरा को आए और उन्होंने देखा लाभ से मुझे हाजिर पर और मैंने कई जगह पर अल्लाह तबारक व तआला कसम खाकर इरशाद फरमा रहे थे। तो सहाबी बड़े नाराज और खफा हो गए, कहा कि क्या मुसलमान अल्लाह पर भरोसा नहीं करता, अल्लाह को इस चीज की जरूरत पड़ी कि वो कसम खाकर हमको इज्जत दे रहा है। तो कितना उनका प्यारा अंदाज था, कैसी तबदीली थी। तो यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तालीमी मामला। आपने उस साहबी का नाम लेकर कहा, उस सहाबी को पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं करना, तो पाबंदी से तहज्जुद पढ़ना। तो अब जो लोग हम लोगों में से जो पाबंद नहीं है या पढ़ते पढ़ते जो कुछ कभी छोड़ते हैं, तो पढ़ लेते हैं, तो इतनी नमाजें पढ़ लेते हैं कि पूछो मत, छोड़ देते हैं, मसाजिद में सूरत देखना भी नामुमकिन हो जाता। तो ये यानी थोड़ा सा अमल हो लेकिन पाबंदी के साथ होना चाहिए। तो अल्लाह का होना चाहिए, तो अल्लाह का जिक्र भी इसीलिए कराया जाता है। ये थोड़ा सा जिक्र है, ये थोड़ी सी मश्क और तमरीन आपको कराई जाती है ताकि आप अल्लाह से रुजू करें, उनके मजालिस में बैठें। इसलिए जो कुरान के अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुनू मास सादिकीन, तुम सच्चे लोगों के साथ रहो, सच्चे कौम के साथ रहो। सच्चा कौम क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे ज्यादा सच्चा कौम कौन हो सकता है? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे बंदो अल्लाह के साथ रहो, मेरे दोस्तों के साथ रहो, सादिकीन के साथ रहो। उनके साथ रहते हैं तो उनका असर तुम्हारे अंदर आता है। अल्लाह वाले की मजलिस में बैठते हैं, अल्लाह का कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। आदमी के आखिरत का तसव्वुर करा होता है। दुनियादार के पास बैठेंगे, बोलेगा तेरे पास इतने लाख रुपए आए थे, तेरी तिजारत में इतना हुआ था, वो उतने करोड़ हुआ था। और हम जैसे लोगों को देखें, ये लोगों को मुंह पर हैश शुरू होता है, औरतों का हैश दूसरी जगह से होता है, मालदार का हैश मुंह से शुरू होता है, और गरीबों के सामने जो है करोड़ों रुपए गिनना शुरू करते हैं। जैसी मजलिस पर बैठोगे वैसा नजर आएगा। तो इसलिए ये अल्लाह का जिक्र इसलिए कराया जाता है ताकि अल्लाह की जात का यकीन हमारे दिलों के अंदर आए। दुनिया की बेसिबाजी यानी दुनिया की सवाल हमारे सामने आ जाए। ये दौलत है, ये किसके की सिवा? अगर वाक़ईतन दौलत महबूबीन की निशानी होती तो फिरौन को अल्लाह दौलत कैसे देते, बादशाही कैसे देते, फारूक को खजाना अल्लाह कैसे देते, हामान को मुल्क माल कैसे देते, शद्दाद को जन्नत कैसे देते, बादशाह कैसे बनाते। ये दुनिया है, दुनिया यानी अल्लाह जिसके मुकद्दर में जितने लेके रखे हैं वो उसके मुकद्दर में रहेगी। और दुनिया और माल ऐसी माशूका है, इसका इश्क करने वाला हमेशा नातमाम रहा है, बड़ी नफरत करती है और बहुत ही अपने आशिकी को सताती है। आप देखिए कि वो नाज, वो अंदाज, वो नखरे उनके कैसे कैसे होते हैं। अगर किसी ने दुनिया को नाज से मार दिया तो दुनिया उसके कदमों पर आके गिरती है। अब वक्त नहीं है वरना मैं वाकया आपको बताता कि अहलुल्लाह का इंशाअल्लाह कभी याद आ जाए तो फिर आपको इससे गुज़ार करूंगा। लेकिन हम अल्लाह का जिक्र वालेहाना तौर पर मोहब्बत के साथ, अल्लाह की जात की यकीन के साथ, अल्लाह ने ज़बान दिया है तो उस ज़बान का शुक्रिया यह है कि मैं उसे अल्लाह का नाम बुलंद करूंगा। तो इसके लिए हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह का जिक्र कराया जाता है। आप जम के बैठिए और एक साथ जम के अल्लाह का जिक्र कीजिए। इस तसव्वुर के साथ हम दुनिया में नहीं है बल्कि हम परवरदिगार आलम के सामने बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला देख रहे हैं, उसकी निगाह मेरे साथ लगी हुई है। मैं किस अंदाज से उसको याद कर रहा हूँ। जिस तरह अल्लाह
مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے دل کی کیفیت کو بھی دیکھ رہے ہیں. میں زبان سے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میرا دل کہیں باہر تو نہیں گیا، دل کو بھی یہاں لاؤں میں. اس انداز سے ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے مفید ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس انداز سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عرش و کرسی چرخ و زمین، عرش و کرسی چرخ و زمین.